اس وی لاگ میں ہم فری میسنری جرائم کے چند موٹیوز یعنی وجوہات اور موڈس اپرینڈی یعنی طریقہ کار پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ واضح ہو سکے کہ یہ جرائم عام جرائم سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کراچی میں خاوند سہیل لطیف کے سر پر وزنی چیز مار کر اسے ہلاک کرنے، اس کا گلا کاٹنے اور ٹکڑے کرنے والی اسماء عرف سونیا رباب کے کیس کا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سہیل کی رپورٹ کے مطابق اس نے پہلے اپنے خاوند شیخ سہیل لطیف کے سر پر شدید ضربیں لگا کر اسے ہلاک کیا اور اس کے بعد اس کی گردن اور ہاتھ وغیرہ کاٹ کر جسم سے الگ کر دیے۔ نور مقدم قتل کیس میں بھی غیر واضح سی اطلاع ہے کہ اس کی پیشانی پر ضرب لگائی گئی۔ ہمسایہ ملک کے این ڈی ٹی وی کی 14 اگست 2020 کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر ایک باپ کو اپنے بیٹے کے سر پر ہتھوڑے مار کر قتل کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس فوٹیج میں سب سے قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس میں فرش پر سفید اور سیاہ ٹائلوں کا فری میسنری فرشی ڈیزائن پوری کوریڈور نما جائے قتل پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ 15 دسمبر 2021 کے دی نیوز انٹرنیشنل کے مطابق جوہر ٹاؤن لاہور میں 15 سالہ شہزم نے اپنے باپ عبداللطیف کے سر پر ہتھوڑوں کی ضربیں لگانے کے بعد چھری سے گردن کاٹ کر ہلاک کر دیا۔ ہم وزنی شواہد کے ساتھ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ شیخ سہیل لطیف اور نور مقدم کا قتل کسی مخصوص فری میسنری ڈگری کے حصول کے لیے ایک مخصوص انداز میں کیا گیا، اور ہم نے ان تمام ڈگریوں کے نام اور تصویریں بھی واضح طور پر اپنے وی لاگ میں دی ہیں جن کے حصول کے لیے ان ڈگریوں کے دوران پہنے جانے والے رسمی لباس یا ایپرن پر بنائے گئے منظر کے مطابق انسانی سر کو قلم کرنا اور خون سے غسل کرنا ضروری ہے۔ جب بھی کسی شخص کو فری میسنری میں داخل کیا جاتا ہے تو فری میسنری عبادت گاہ یا لاج میں دیگر مختلف رسومات کے ساتھ ساتھ ایک رسم لازمی طور پر یہ بھی ادا کی جاتی ہے کہ اس کے سر پر علامتی طور پر ضرب لگائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ شخص علامتی طور پر چکرا کر گرنے اور مرنے کا ڈرامہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ فری میسنری میں اس رسم سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس کے سر میں جتنے بھی غیر فری میسنری عقائد اور خیالات تھے اس ضرب سے مرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہی فنا ہو گئے، اور اب ایک فری میسن کی حیثیت سے اس نے ایک نیا جنم لیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ فری میسنری تقریبات زیادہ تر قدیم تاریخی اور مذہبی تمثیلوں اور اہم فری میسنری واقعات کی بے آواز ڈرامائی تشکیل یا ٹیبلوز پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس رسم میں بھی فری میسنری دنیا کے ایک معروف ہیرو ہائرم ابیف کی موت کا منظر بیان کیا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان کے ہیکل کی تعمیر کا چیف معمار یا معمار اعلیٰ تھا، جسے اس کے ساتھیوں نے ایک تعمیراتی راز نہ بتانے کی پاداش میں حسد کے مارے قتل کر دیا تھا۔ اسکاٹش رائٹ آف فری میسنری کی 10ویں ڈگری اسی رسم سے منسوب ہے، اور اس ڈگری کے ایپرن یا رسمی لباس پر ہائرم کے تینوں قاتلوں کے کٹے ہوئے خون آلود سر بنے ہوئے ہیں۔ کراچی میں عبداللہ ہارون روڈ پر فوارہ چوک کے گرد اپنی بیوی رباب کے ہاتھوں قتل اور ٹکڑے ہونے والے شخص شیخ سہیل لطیف کے گھر کے قریب ہی
फ्री मेसनरी हॉल और नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफर के फ्री मेसनरी ख़ानदान की एक कसीरुल मंजिला कश्ती नुमा शक्ल की इमारत की मौजूदगी ये सोचने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करती है कि ये कत्ल किसी मखसूस फ्री मेसनरी डिग्री के हसूल की गर्ज से किया गया। शेख सुहेल लतीफ़ के घर में भी फर्श पर हायरम अवार्ड यानी स्क्वायर के मुख्तलिफ ज़ावियों के डिज़ाइन वाले फर्शी डिज़ाइन समेत चंद दीगर फ्री मेसनरी अलामात भी मौजूद हैं। सबसे हैरत अंगेज़ अमर यह है कि शेख सुहेल लतीफ़ के सर और दोनों हाथ कटी हुई लाश जिस काट कुबाट से भरे स्टोर में रखी गई थी, वहीं पर लाश के सामने एक आंख की बड़ी सी तस्वीर इस तरह रखी गई थी कि जैसे वो लाश को देख रही हो। ये आंख फ्री मेसनरी का सबसे अहम सिंबल या अलामत समझी जाती है। अब इस अमर में कोई शुबा नहीं कि शेख सुहेल की कुर्बानी सब कुछ देखने वाली फ्री मेसनरी आंख ऑल सीइंग आई को पेश की गई। वाज़ेह रहे कि स्क्वायर फ्री मेसनरी की तीसरी लाजमी डिग्री मास्टर मेसन डिग्री की अलामत भी है, जिसके एप्रन या रस्मी लिबास पर खून के कतरों से बने हुए दायरे के अंदर एक इंसानी खोपड़ी बनी होती है। मुल्ज़मा सोनिया रुबाब का यह भी कहना है कि इसका भाई जो मकतूल शेख सुहेल के पास काम करता था, वो भी कुछ अर्सा पहले पुरस्रार तौर पर गायब या लापता हो गया। हो सकता है कि वो भी किसी फ्री मेसनरी रस्म की अदायगी में काम आ गया हो। मुल्ज़मा का ये भी कहना है कि वो खुद नहीं जानती कि उसने ये कत्ल क्यों किया, मगर इसके दिमाग में अजीबो गरीब ख्यालात आते रहते थे। ये सिलसिला अजीमिया के पर्दे में काम करने वाली अजीमी राइट ऑफ फ्री मेसनरी का मखसूस अंदाज है, जिसके दोस्त या फ्रेंड्स कहलाए जाने वाले खुसूसी फ्री मेसनरी आमिलीन किसी के दिमाग को भी अपनी जहनी लहरों की गिरफ्त में लेकर इससे कुछ भी करवा सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर या मरकजी मुराकबा हाल भी कराची सरजानी टाउन में है। याद रहे कि पाकिस्तान में पाबंदी लगाए जाने से पहले भी कराची में ही फ्री मेसनरी का हेडक्वार्टर या ग्रैंड लॉज वाक़या था। कातिल और मकतूल दोनों की उम्रें 40 और 65 बरस भी अजीमी राइट ऑफ फ्री मेसनरी की इंसानी कुर्बानी के लिए मखसूस उम्रों के ग्रुप से मुकम्मल तौर पर मुताबिकत रखती हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर यह वाक़या भी 5 नंबर बिल्डिंग में पेश आया। जोहर टाउन कत्ल केस में भी कातिल शहज़म की उम्र 15 बरस इसी मखसूस एज ब्रैकेट या उम्रों के ग्रुप में आती है। ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान में फ्री मेसनरी एक दफ़ा फिर ज़ोर पकड़ चुकी है और फ्री मेसनरी कारिंदे मखसूस उम्रों के हामिल अफराद को किसी न किसी तरह से इंस्पायर करके ट्रांस में लेकर या किसी भी किस्म की तरगीब या माफूकुल फितरत ताकत के हसूल का लालच देकर उनसे ये जुराइम सरजद करवा रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो पाकिस्तान में 40 बरस की उम्र के हामिल अफराद के साथ साथ 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 अला हाज़िल कयास इन तमाम उम्रों के लोग फ्री मेसनरी जुराइम या कुर्बानियों का निशाना बनने की जद में हैं। इनके अलावा वो तमाम लोग भी फ्री मेसनरी कुर्बानियों का निशाना बन सकते हैं जिनके नाम फ्री मेसनरी वाक़यात व हादसात के किरदारों के नामों से किसी न किसी किस्म की मुमासलत या मुशाबहत रखते हैं। अपने और दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इससे इस चैनल पर आने वाली आइंदा तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकेंगी।
دیکھتے رہیں سائمہ میمون ویوڈ چینل، فری میسنری کے خلاف آپ کا تحفظ۔